जो विद्यार्थी मित्रों धोरण 11 चैप्टर नंबर 6 रासायनिक उष्मागतिशास्त्र में આપણે છેલ્લે લેક્ચર નંબર 1 માં આપણા પેમ્પલેટના પ્રશ્ન નંબર 1 થી 5 ભણી ગયા હતા। હવે આજે લેક્ચર નંબર 2 માં છઠ્ઠા પ્રશ્નથી આગળ વધીએ તો પ્રશ્ન નંબર 6 નું વિધાન આ રીતનું છે। પ્રશ્ન નંબર 6 प्रणालीनी अवस्था एटले शुं? आवो प्रश्न छे। बोलो प्रणालीनी अवस्था एटले शुं? तो ध्यान राखजो, आपणे पहेलुं तो अहींया टाइटल आपीशुं प्रणालीनी अवस्था। कोईपण प्रश्नमां संपूर्ण पूरेपूरा मार्क्स लेवा होय तो रजूआत जोरदार करवानी। सामे पेपर चेकर अपना मामा बनी जाए और भाणो समझीने मामेरू करी नाखे, भाणो के भाणी समझीने एटले के पूरेपूरा मार्क्स आपे ए रीते लखाण लखवानुं छे। तो ध्यान ए राखजो। सौथी पहला तो प्रणालीना सौथी पहलू कद जो अहींया तमारे 5मा पाठनो उपयोग करवानो छे। कद पछी तापमान, बरोबर। प्रणालीनुं कद, तापमान अने दबाण ना निश्चित मूल्यों धरावती परिस्थिति ने प्रणालीनी अवस्था कहे छे, बरोबर। टूंकमां अवस्था एटले तापमान, दबाण, कद। हवे जो प्रणालीमां जथ्थो अचल छे, जत्थो अचल जो है, कारण के आपणे कोईपण प्रयोग शुरू करिए त्यारे जे शरूआतनो जत्थो लीधो होय तो अचल जो, एमां कोई फेरफार थाय नहीं, बरोबर। कारण के द्रव्य संचयना नियम अनुसार द्रव्यनुं सर्जन के विनाश शक्य नथी, मात्र तेनुं एक स्वरूपमांथी बीजा स्वरूपमां रूपांतरण छे। एटले जत्थानी वात नहीं आवे, वात आवशे कोनी? तो आपणे PVNT 5मा पाठमां भणी गया था, एमां एन अचल छे तो आ 3 नी चर्चा करवानी। तो प्रणालीना कद, तापमान अने दबाणनी निश्चित मूल्यों धरावती परिस्थिति ने प्रणालीनी शुं कहे छे? अवस्था कहे छे। हवे आगळ वधीए तो अहींया ध्यान राखजो, आपणे आ त्रणेयमांथी कोईपण एक परिबळनुं मूल्य बदलीए तो बोलो प्रणालीनी अवस्था शुं थाय? तो बीजा मुद्दामां लखीए तो प्रणालीना कद, तापमान अने दबाण पैकी, प्रणालीना कद, दबाण अने तापमान पैकी कोईपण एक परिबळनुं मूल्य बदलवामां आवे, बोलो तो शुं थशे? बदलवामां आवे तो बोलो हेडो, तो प्रणालीनी अवस्था बदलाय छे। तो प्रणालीनी अवस्था बदलाय छे, बोलो कम्प्लीट। एनो मतलब कि आम प्रणालीनी अवस्था जे दर्शावे छे कि कोईपण प्रणालीनी अवस्था तेना कद, तापमान अने दबाणना मूल्योना संदर्भमां नक्की थाय छे। सेना संदर्भमां नक्की थाय छे? आथी मुद्दो पाडीने, आथी प्रणालीनी अवस्था नक्की करता तापमान, दबाण अने कदना मूल्योने तापमान, दबाण अने कदने अवस्था विधेयो कहे छे। शुं कहे छे? अवस्था विधेय कहे छे। तो अहींया तमारी थियरी पूरी थई गई। 2 मार्क्सनो प्रश्न। एमने जेवा परिबळोने कद, सॉरी आपणे थोडुं वैज्ञानिक अरे शुं कहेवाय अलंकारिक भाषामां लखीशुं ने, मामेरू लेवानुं छे। तो तापमान, दबाण अने कद जेवा परिबळोने अवस्था विधेय कहे छे।
અથવા કહેવામાં આવે છે। બોલો કમ્પ્લીટ। તો આ તમારો છઠ્ઠો પ્રશ્ન પૂરો થયો, બરોબર। હવે બોલો સાતમો પ્રશ્ન શું હશે, પ્રિડિક્શન કરીએ તો મેં તમને કહ્યું કે ઉષ્માગતિશાસ્ત્રમાં દરેક પ્રશ્નની છેલ્લી લાઈન એ એના પછીનો પ્રશ્ન હોય। તો જોઈએ સાતમો પ્રશ્ન, બોલો શું હશે? અવસ્થા વિધેય એટલે શું? અવસ્થા વિધેય એટલે શું? ઉદાહરણ આપી સમજાવો। તો ધ્યાન રાખજો, પ્રશ્ન નંબર 7। તો પ્રશ્ન નંબર 7, અવસ્થા વિધેય એટલે શું? ઉદાહરણ આપી સમજાવો। ચલો સૌથી પહેલી વ્યાખ્યા લખીશું। તો અહીંયા ટાઇટલ આપીએ સરસ રીતે, અવસ્થા વિધેય। બોલો શું લખીશું? તો પ્રણાલીના જે ગુણધર્મોના મૂલ્યો ફક્ત પ્રણાલીની અવસ્થા ઉપર આધાર રાખે છે, પ્રણાલીના જે ગુણધર્મો ના મૂલ્યો ફક્ત પ્રણાલીની અવસ્થા ઉપર આધાર રાખે છે, અવસ્થા ઉપર આધાર રાખે છે, આવા ગુણધર્મોને પ્રણાલીના અવસ્થા વિધેય કહે છે। શું કહે છે? બરોબર, ફક્ત પ્રણાલીની અવસ્થા ઉપર, સોરી ભાઈ મારે વચ્ચે એક વાક્ય રહી ગયું, વચ્ચે હજુ રહી ગયું, અવસ્થા ઉપર જ અહીંયા ભાર મૂકવાનો છે, જ આધાર રાખે છે પ્રણાલી તે અવસ્થામાં, જે તે અવસ્થામાં, બરોબર, પરંતુ એટલે કે રાખે છે, પરંતુ પ્રણાલી જે તે અવસ્થામાં કેવી રીતે આવી, કઈ પદ્ધતિ દ્વારા પ્રાપ્ત કરવામાં આવી છે, અથવા તો પ્રણાલીની જે તે અવસ્થા, પરંતુ પ્રણાલીની જે તે અવસ્થા કઈ પદ્ધતિ દ્વારા પ્રાપ્ત કરવામાં આવી છે તે પદ્ધતિ ઉપર આધાર રાખતા નથી। બોલો આખું ફરીથી જોઈ લો। પ્રણાલીના જે ગુણધર્મો ફક્ત પ્રણાલીની અવસ્થા ઉપર જ આધાર રાખે છે, ભાર મૂક્યો છે જ મૂકીને, પરંતુ પ્રણાલીની તે અવસ્થા આપણે કઈ પદ્ધતિ દ્વારા પ્રાપ્ત કરી છે એ પદ્ધતિ ઉપર આધાર રાખતા નથી, તેવા ગુણધર્મોને શું કહે છે? અવસ્થા વિધેય કહે છે। કમ્પ્લીટ। ચલો હવે આપણે વ્યાખ્યા તો આપી દીધી, એની વ્યાખ્યા પછી દાખલા તરીકે, બોલો દાખલા તરીકેમાં આપણે શું લખીશું? તો કોઈ પણ પદાર્થની સ્થિતિ ઉર્જાનું મૂલ્ય, જો U બરાબર mgh, m એટલે એનું દળ, g એટલે ગુરુત્વ પ્રવેગ અને h એટલે એની ઊંચાઈ છે। તો દાખલા તરીકે m દળ ધરાવતા પદાર્થને h ઊંચાઈ ઉપર લઈ જવામાં આવે ત્યારે તેની સ્થિતિ ઉર્જા U બરાબર mgh થાય છે, બરોબર। હવે આ પદાર્થને h ઊંચાઈએ કેવી રીતે લઈ જવામાં આવ્યો તે બાબતથી બોલો hનું મૂલ્ય કેવું છે? સ્વતંત્ર છે। આથી બોલો યુનું મૂલ્ય પણ કેવું થશે? સ્વતંત્ર હોય છે। શેનાથી? પદ્ધતિથી, રીતથી। એટલે કે સ્થિતિ ઉર્જાએ કેવો ગુણધર્મ થયો? કમ્પ્લીટ। સ્થિતિ ઉર્જાએ આમ
દ્રવ્યની અથવા તો પ્રણાલીની સ્થિતિ ઉર્જા બોલો કેવું છે? અવસ્થા વિધેય છે. હું આ પેનને ધ્યાન રાખજો, હવે તમને આપણે સમજી લઈએ. આ ડસ્ટર, ધારો કે આ પેન અહીંયા પડી છે, એને હું મારા હાથથી ઉઠાવીને અહીંયા લઈ જાઉં કે જેસીબી મશીનથી ઉઠાવીને અહીંયા લઈ જાઉં કે દોરી બાંધી અને પેલો આપણે ગામડામાં ખબર છે બોરવેલ બનાવતા, એટલે તમે તો નહીં જોયું, તમે બધા તો એ બોરવેલ બનાવવા માટે એક ચેન ખપ્પો વાપરે, ચેનથી ખેંચીને લઈ જાઉં. પણ ત્રણેય પરિસ્થિતિમાં આ પેન અહીંથી અહીંયા જ પહોંચે છે, બરાબર? એ તો અહીંયા એચ, આપણે જે સ્થિતિ ઉર્જાનું જે મૂલ્ય છે એને ફક્ત એચ સાથે લેવા દેવા છે. એ અહીંથી અહીંયા કેવી રીતે ગયું એની સાથે, એટલે કે એ પદ્ધતિ ઉપર આધારિત નથી. અને તેથી બોલો યુનું મૂલ્ય mgh ઉપર છે, અને જો એચ એ પદ્ધતિથી સ્વતંત્ર હોય તો યુ પણ કેવું થયું? સ્વતંત્ર થયું. અને તેથી પ્રણાલીની સ્થિતિ ઉર્જા એ કેવું વિધેય છે? અવસ્થા વિધેય છે. બોલો કમ્પ્લેટ. ચલો એના પછી આગળ વધીએ તો પ્રશ્ન નંબર, હવે એક મિનિટ, અહીંયા ઉદાહરણો રહી ગયા ને, મારી ભૂલ થઈ ગઈ. તો હવે લખીશું તો પ્રણાલીની, આમ કરીને લખીએ, આમ કેરી, આમ પ્રણાલીની સ્થિતિ ઉર્જા. ચલો પછી બીજું કોઈ એવું વિધેય તમને ધ્યાનમાં આવે છે કે જે અવસ્થા વિધેય હોય? તો કદ, તાપમાન, દબાણ, જોજો કદ, તાપમાન, દબાણ, આંતરિક ઉર્જા, એન્ટ્રોપી, એન્થાલ્પી, આ બધા નવા શબ્દો છે, આ પાઠમાં આપણે ભણવાના છે. મુક્ત ઉર્જા, યાંત્રિક ઉર્જા વગેરે. બોલો શું છે? વગેરે અવસ્થા વિધેયો છે. વગેરે અવસ્થા વિધેયો છે. ઓકે. તો જો તમારો પ્રશ્ન નંબર 7 અહીંયા પૂરો થઈ ગયો. હવે આગળનો પ્રશ્ન, આ છેલ્લું વાક્ય, એ આખો આ બધું ભણીશું એટલે પાઠ પૂરો. તો 1 બાય 1 હવે આ બધું ભણવાનું છે. તો સૌથી પહેલાં આપણે ગતિ ઉર્જા અને સ્થિતિ ઉર્જામાં પ્રવેશ કરીશું, બરાબર? સોરી, એ પહેલાં આપણે અહીંયા બીજા એક વ્યાખ્યાઓ લખવાની છે, એ શીખવી પડશે. એટલે પ્રશ્ન નંબર 8, પ્રશ્ન નંબર 8. તો પ્રશ્ન નંબર 8માં જોઈએ, પ્રક્રમની વ્યાખ્યા આપી તેના પ્રકાર સમજાવો. પ્રક્રમની વ્યાખ્યા આપી તેના પ્રકાર સમજાવો અથવા જણાવો, જે પણ હોય. આપણે તો બધું પૂરું જ કરવાનું છે, કશું અધૂરું રાખવાનું નહીં. બોલો, પ્રક્રમની વ્યાખ્યા આપી તેના પ્રકાર સમજાવો. તો ધ્યાન રાખજો, અહીંયા સૌથી પહેલાં પ્રક્રમની વ્યાખ્યા લખીશું આપણે. પ્રશ્ન પ્રમાણે જવાનું એટલે માર્ક્સ કપાય જ નહીં. ચલો, પહેલો મુદ્દો પ્રક્રમ. તો પ્રણાલીની એક અવસ્થામાંથી બીજી અવસ્થામાં રૂપાંતરની ઘટનાને પ્રક્રમ કહે છે. હવે ધ્યાન રાખજો, અહીંયા બે શબ્દો વપરાય. બોલો, હું HCl પ્લસ NaOH gives NaCl પ્લસ H2O લખું. પછી બીજું લખું, જોજો હો, અહીંયા તમને પ્રક્રમ અને પ્રક્રિયા વચ્ચેનો તફાવત સમજાવું છું. તો આ એસિડ વત્તા બેઝ gives ક્ષાર અને પાણી. બોલો, તો આપણે આ વાક્ય બોલીએ તો એ સાચું છે, આ સાચું છે કે એસિડની બેઝ સાથે પ્રક્રિયા કરીએ ત્યારે ક્ષાર અને પાણી બને છે. એ જ વાક્યને હું NaClની, અત્યારે HClની NaOH સાથે પ્રક્રિયા કરતાં NaCl ને H2O બને છે.
તો જો આ બેમાંથી આને પ્રક્રિયા કહેવાય અને આને પ્રક્રમ કહેવાય, ખાસ યાદ રાખજો. તો વોટ ઇઝ ધ ડિફરન્સ બિટવીન રિએક્શન્સ એન્ડ પ્રોસેસ? પ્રક્રમ એટલે પ્રોસેસ, પ્રક્રિયા એટલે રિએક્શન. RECTION એન્ડ પ્રોસેસ. બોલો, વોટ ઇઝ ધ ડિફરન્સ બિટવીન પ્રોસેસ એન્ડ રિએક્શન્સ? તો there is a difference between reactions and process is the difference between લાલુ એન્ડ છોકરો. જો હવે ગુજરાતી ઉપર આવી જાઉં છું. તો આપણે આપણા ભાઈનું નામ લાલુ છે ધારો કે, અને તો આપણે રોડ ઉપર ઊભા રહી અને રાડ પાડીએ, બૂમ પાડીએ કે લાલુ, તો જેટલા લાલુ હશે એટલા જ જોશે આપણી સામે. પણ એ છોકરા, તો બધા છોકરાઓ જોશે. જે છોકરા પોતાની જાતને છોકરો માનતા હશે, જેનો વિશ્વાસ ના હોય પોતાના ઉપર, તો એ લોકો નહીં જોવે. ભાઈ મજાક કરું છું. તો જો લાલુ અને છોકરામાં જેટલો ડિફરન્સ છે એટલો જ પ્રક્રિયા અને પ્રક્રમમાં ડિફરન્સ છે. સમજણ પડી? લાલુ એ વ્યક્તિગત નામ છે, જ્યારે આ સાર્વત્રિક નામ છે. અને એઝ વેલ એઝ તમે એસિડની બેઝ સાથેની પ્રક્રિયાથી ક્ષાર અને પાણી બને છે, તો એને પ્રક્રમ જ કહેવાય, એને પ્રક્રિયા ન કહેવાય. કારણ કે અહીંયા દરેક એસિડ, દરેક બેઝ, દરેક ક્ષાર અને પાણી માટે લાગુ પડે છે. સો ઇટ ઇઝ કોલ્ડ પ્રક્રમ ઓર પ્રોસેસ. whereas when HCl is reacted with NaOH and by production of NaCl and H2 is taking place, at that time it is called reaction. It means it is called પ્રક્રિયા. ઓકે, તો આપણને આ વસ્તુ સમજાવવા માટે મેં ઉદાહરણ આપ્યું છે પ્રક્રમ પ્રણાલીની એક અવસ્થા. જોજો, આ એસિડ એક અવસ્થા છે. એ અવસ્થા તરીકે ઘણા બધા એસિડ હોઈ શકે, ઘણા બધા સંયોજનો હોઈ શકે. સમજ્યા? આપણે દાખલા તરીકે NaCl નું જસ્ટ વાત કરું છું, પોસિબલ નથી. NaCl ને પાણીમાં નાખીને ઉકાળીએ તો HCl મળે કે નહીં? તો અહીંયા NaCl ક્ષાર હતો, એ એસિડ બન્યું. તો ક્ષારનું એસિડમાં, એસિડનું ક્ષારમાં, તો આ એક અવસ્થા છે. તો એક અવસ્થામાંથી બીજી અવસ્થામાં રૂપાંતરણની પ્રક્રિયાને, આ અવસ્થા નથી, આ સંયોજન છે. એસિડ એક અવસ્થા છે, HCl એક સંયોજન છે. આટલો ડિફરન્સ છે. સમજી ગયા? તો લોકોને ભાઈ આખી જિંદગી પૂરી થઈ જાય ને તો પ્રક્રમ ને પ્રક્રિયા વચ્ચેનો તફાવત નથી ખબર હોતો. આપણે એને પરફેક્ટલી શીખી લીધો. તો બોલો, પ્રક્રમ એટલે શું? ખબર પડી ગઈ? તો પ્રણાલીનું એક અવસ્થામાંથી બીજી અવસ્થામાં રૂપાંતરણ થવાની ઘટનાને શું કહેવાય છે? પ્રક્રમ. હવે ધ્યાન રાખજો, આપણે હાલ ભણી ગયા છીએ. બોલો, પ્રણાલીને એક અવસ્થામાંથી બીજી અવસ્થામાં રૂપાંતરિત કરવી હોય તો શું કરવું પડે? તો ધ્યાન રાખજો, પ્રણાલીની અવસ્થાને અસર કરતા પરિબળો જેવા કે તાપમાન, દબાણ, કદ, બરોબર? તાપમાન, દબાણ, કદ વગેરે. પછી ઉષ્મા લખીએ છીએ, જેટલા યાદ આવે એટલા તો લખવાના. પૈકી કોઈ એકના મૂલ્યમાં ફેરફાર કરવામાં આવે તો, બોલો આગળનું વાક્ય પૂરું કરો. તો ફેરફાર કરવામાં આવે તો જોજો, કોઈ પૈકી કોઈ એકના મૂલ્યમાં, એનો મતલબ કે બાકીના બધાના મૂલ્યો કેવા રાખવાના? અચળ રાખવાના છે. બધું હું ના લખું તો એટલો ખબર પડવી જોઈએ. તો જો અહીંયા, તો પૈકી કોઈ એકનું મૂલ્ય બદલીએ અને બાકીના ફેરફાર કરીએ, અથવા એઝ પર ટેક્સ્ટબુક જઈએ, એકનું મૂલ્ય અચળ રાખી, એઝ પર ટેક્સ્ટબુકમાં જઈએ તો એકનું મૂલ્ય અચળ રાખી બાકીનાના મૂલ્યોમાં ફેરફાર કરવામાં આવે તો પ્રણાલીની અવસ્થા બદલાય છે. તો પ્રણાલીની અવસ્થા બદલાય છે. અને આવી પરિસ્થિતિમાં, આવી પરિસ્થિતિમાં જે અવસ્થા વિધેયનું મૂલ્ય અચળ રાખી બાકીના અવસ્થા વિધેયોના મૂલ્યો બદલીને
પ્રક્રમ કરવામાં આવ્યું હોય તેવા અચળ મૂલ્ય ધરાવતા અવસ્થા વિધેયના આધારે પ્રક્રમના નીચે પ્રમાણે 4 પ્રકાર પડે છે. પ્રકાર પાડવામાં આવ્યા છે તો પાડવામાં આવ્યા છે. બોલો કમ્પ્લીટ. ફરીથી પ્રક્રમ એટલે શું? તો પ્રણાલીનું એક અવસ્થામાંથી બીજી અવસ્થામાં રૂપાંતરણની ઘટનાને શું કહે છે? પ્રક્રમ. પ્રક્રમ એ દરેક પ્રક્રિયાનું સાર્વત્રિક નામ છે. એટલે કે દરેક પ્રક્રિયા એ પ્રક્રમ છે, પણ દરેક પ્રક્રમ એ પ્રક્રિયા, સોરી મારી બોલવાની ભૂલ થઈ, દરેક પ્રક્રમ એ પ્રક્રિયા છે, પણ દરેક પ્રક્રિયા એ પ્રક્રમ નથી. જેમ દરેક લાલુ છોકરો છે, પણ દરેક છોકરો લાલુ નથી. સમજ્યા? હવે તો પ્રણાલીની અવસ્થાને અસર કરતા પરિબળો જેવા કે તાપમાન, દબાણ, કદ અને ઉષ્મા પૈકી કોઈ એકનું મૂલ્ય અચળ રાખી બાકીના મૂલ્યોમાં ફેરફાર કરવામાં આવે તો પ્રણાલીની અવસ્થા બદલાય છે. આથી આવી પરિસ્થિતિમાં જે અવસ્થા વિધેયનું મૂલ્ય અચળ રાખી અને બાકીના મૂલ્યો બદલીને આપણે જે પ્રક્રમ કર્યો છે એ પ્રક્રમના એ જેનું મૂલ્ય અચળ રાખ્યું છે એના આધારે પ્રક્રમના નીચે પ્રમાણે 4 પ્રકાર પડે. તો એમાં પહેલો પ્રકાર છે, બોલો મને નથી આવડતું, ખાલી ટાઇટલ લખીશ, સમતાપી પ્રક્રમ. આના ઇંગ્લિશ નામ યાદ રાખજો. એનું કારણ છે કે જી નીટની પરીક્ષામાં આઇસોથર્મિક, આ લોકો ગુજરાતી કરે છે એટલે ભયંકર ગુજરાતી થાય છે. તો એ વખતે આપણને ભયંકર ગુજરાતી ના આવડે તો કમસે કમ ઇંગ્લિશ તો આવડે. તો એના ઇંગ્લિશ નામ એટલે યાદ રાખવાના છે, ખાસ કરીને ઉષ્માગતિશાસ્ત્રમાં. બોલો સમતાપી પ્રક્રમ. બોલો મને વ્યાખ્યા નહીં આવડતી, તો એક સેન્ટેન્સની વ્યાખ્યા છે. બોલો શું લખાય? જે પ્રક્રમ દરમિયાન પ્રણાલીનું તાપમાન અચળ રહેતું હોય, તો જે પ્રક્રમ દરમિયાન પ્રણાલીનું તાપમાન અચળ રહેતું હોય તેવા પ્રક્રમને સમતાપી પ્રક્રમ કહેવાય. હવે ધ્યાન રાખજો, મસ્ત પ્રશ્ન છે. બોલો પ્રણાલીને પોતાનું તાપમાન અચળ રાખવું છે. હું એસીમાં, ધ્યાન રાખજો, સરસ વસ્તુ કહી રહ્યો છું, આપણે ચીલ્ડ એસીમાં ઊભા રહીએ તોય આપણું શરીર એ 37 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાન જાળવી રાખે છે. તો એનો મતલબ શું થયો? જેટલી, ખબર પડી હું શું કહેવા માગું છું? જેટલી એસી આપણને ઠંડક આપી એને નાબૂદ કરવા માટે, આપણા શરીરનું તાપમાન જાળવી રાખવા માટે એને શું કર્યું? શરીરનું તાપમાન વધાર્યું. તો જોજો અહીંયા સમતાપી. હવે તાપમાન વધારવા માટે શેની જરૂર પડે? તો એનું સરસ ઉદાહરણ છે, શિયાળામાં આપણને આપણો ખોરાક લગભગ ડબલ થઈ જાય છે. બોલો કેમ? તો શિયાળામાં સરાઉન્ડિંગ ટેમ્પરેચર ડાઉન હોય અને આપણા શરીરનું ટેમ્પરેચર 37 ડિગ્રી સાચવી રાખવા માટે, મેન્ટેન કરવા માટે વધારે ઉષ્માની જરૂર પડે. અને ઉષ્મા તો દહન પ્રક્રિયાથી મળે. તો આપણે જે ખોરાક ખાઈએ એનું દહન થાય ને એનાથી ઉષ્મા, એટલે શિયાળામાં વધારે ખોરાક. ઉનાળામાં જોજો ભૂખ નહીં લાગતી. ખબર પડી? તો એનું ઉદાહરણ અહીંયા છે. તો જે પ્રક્રિયા દરમિયાન પ્રણાલીનું તાપમાન અચળ રહેતું હોય તેવા પ્રક્રમને શું કહેવાય? સમતાપી પ્રક્રમ. તો અહીંયા લખીશું, સમતાપી પ્રક્રમ દરમિયાન પ્રણાલી પોતાનું તાપમાન અચળ રાખવા માટે ઉષ્માનું શોષણ કે ઉત્સર્જન કરે છે. બરોબર? જોજો, શિયાળામાં ઉષ્માનું શું કરશે? તો ઉત્સર્જન કરશે. તાપમાન નીચું હતું, શિયાળામાં તાપમાન નીચું હતું એટલે વધારવા માટે એને ઉષ્માનું શોષણ કરશે, અંદરથી ઉર્જા મેળવશે. ઉનાળામાં ઉત્સર્જન કરશે આપણું શરીર. તો ફરીથી બોલો, સમતાપી પ્રક્રમ એટલે શું? ખબર પડી ગઈ? તો જે એટલે કે સમતાપી પ્રક્રમ એટલે કે જે પ્રક્રમ દરમિયાન પ્રણાલીનું તાપમાન અચળ રહેતું હોય તેવા તાપમાનને સમતાપી પ્રક્રમ કહે છે. સમતાપી પ્રક્રમ દરમિયાન પ્રણાલી પોતાનું તાપમાન અચળ રાખવા માટે બોલો ઉષ્માનું શોષણ કે ઉત્સર્જન. હવે ધ્યાન રાખજો, ઉષ્માનું સર્જન કે વિનાશ તો શક્ય નથી. તો એ ક્યાંથી શોષણ કે ઉત્સર્જન કરે છે? તો અહીંયા મારે એક વસ્તુ લખવાની રહી ગઈ છે. રાખવા માટે તે
પર્યાવરણમાંથી, કારણ કે ઉષ્મા તો બીજેથી ક્યાંથી મળે નહીં, પર્યાવરણમાંથી ઉષ્માનું શોષણ કે ઉત્સર્જન કરે છે. બોલો કમ્પ્લીટ. શોષણ કે ઉત્સર્જન કરે છે. ઓકે, ચલો. તો હવે બીજો પ્રકાર હું ઉપરનું ભૂસી નાખું છું અને નીચેનું એટલે રાખું છું કે તમને ફટાક સે ફૂર હો જાયગા, એટલે કે વ્યાખ્યા આવડી જાયગા. ભાઈ આજે છે ને હું વધારે પડતા મૂડમાં લાગુ છું, એટલે બધી ભાષાઓ બોલું છું. ચલો ધ્યાન અહીંયા રાખો. તો બીજું આવ્યું સમોસ્મી પ્રક્રમ. ચલો હેડો, મને નહીં આવડતું ભાઈ. તો જો તમને નીચેની વ્યાખ્યા આવડી ગઈ હોય તો આખું લખાણ આવડે. સમોસ્મીને ઇંગ્લિશમાં એ ડાયાબિટીક, એ ડાયાબિટીક, બરોબર. જો આનું અર્થઘટન સમજાવું. ડાયાબિટીસ આખો લેટિન વર્ડ છે. ડાયાબિટીસ એટલે આપણા શરીરમાંથી ઉર્જાનું બેલેન્સ થવું, ઇનબેલેન્સ થવું ઉર્જાનું. જેને ડાયાબિટીસ થાય ને, જે આપણે શરીરમાં ઉર્જા શેનાથી મળે છે? તો ગ્લુકોઝ ને ફ્રુક્ટોઝથી. આપણે જે ખોરાક ખાઈએ એનું જળ વિભાજન થઈને ગ્લુકોઝ ને ફ્રુક્ટોઝ મળે ને એના દહનથી આપણને ઉર્જા મળે. પણ જો જે વ્યક્તિને ડાયાબિટીસ થયું છે તો એ ઉર્જાનું બેલેન્સ કરી શકતો નથી, એના મૂત્ર દ્વારા કે લોહીમાં ગ્લુકોઝ કે ફ્રુક્ટોઝ જતો રહે છે, એટલે એને કહેવાય ડાયાબિટીસ. પણ ઉર્જાનું ઉષ્મા, અહીંયા ઉર્જા કે ઉષ્મા બેલેન્સ થતી હોય તો એને કહેવાય એ ડાયાબિટીક. તો સમોષ્મી. ભાઈ આ શબ્દનો અર્થ સમજો ને તો તમને આજીવન એ ડાયાબિટીક એટલે હાલ આપણે કેવા છીએ? એ ડાયાબિટીક છીએ. આપણને ડાયાબિટીસ નથી, એટલે કે આપણા શરીરમાં ઉષ્માનું સંતુલન છે. પણ જે દિવસે ડાયાબિટીસ થાય એ અસંતુલન થશે, મૂત્ર દ્વારા કે લોહીની અંદર ખબર પડી ગ્લુકોઝ સ્વરૂપે ઉષ્મા રિલીઝ થતી હશે. તો સમોસ્મીને એ ડાયાબિટીક પ્રોસેસ કહેવાય. તો જોઈએ તો જે પ્રક્રમ દરમિયાન વ્યાખ્યા એની એ જ છે, ખાલી એક શબ્દ બદલવાનો છે તાપમાનની જગ્યાએ. તો જે પ્રક્રમ દરમિયાન પ્રણાલીની ઉષ્મા અચળ રહેતી હોય તેવા પ્રક્રમને શું કહેવાય? બોલો. હવે બીજું વાક્ય મને નહીં આવડતું યાર. બોલો, તમે બોલો, મનમાં તો બોલો, હું અનુમાન કરી લઈશ. તો સમોસ્મી પ્રક્રમ દરમિયાન પ્રણાલી પોતાની ઉષ્માનું સ્તર જાળવી રાખવા માટે, ઉષ્મા અચળ રાખવા માટે બોલો શું કરશે? પોતાના રાખવા માટે બોલો તાપમાનમાં વધારો કે ઘટાડો કરે છે. શું કરે છે? ઉષ્માને અચળ રાખવા માટે. તો અહીંયા ભાઈ મારી થોડી ભૂલ થઈ. તાપમાન અચળ રાખવા માટે ઉષ્મા આવે તો રાખવા માટે કાર્ય કરે છે અથવા બોલો પોતે કાર્ય કરે છે અથવા કાર્ય મેળવે છે. આ થોડું ઓડ છે વાક્ય, પણ તોય એને યાદ કરવું. અથવા તો પ્રણાલી ઉપર કાર્ય થાય છે. આપણે કાર્ય મેળવે છે એની જગ્યાએ શું લખી શકીએ? તો પ્રણાલી રાખવા માટે, જો હું આખું સરસ જ લખું એટલે આપણી ભૂલ ના. પ્રણાલી પોતે કાર્ય કરે છે અથવા પ્રણાલી ઉપર કાર્ય થાય છે. પ્રણાલી પોતે કાર્ય કરે છે અથવા પ્રણાલી ઉપર કાર્ય થાય છે. ચલો એના પછી તો ત્રીજો પ્રકાર સી. બોલો કયો હશે? સમદાબી, જેને આઇસોબેરિક અથવા તો બારીક. જો બાર એ દબાણનો એકમ છે, એના ઉપરથી યાદ રહી જાય. આઇસોબેરિક. બોલો એની વ્યાખ્યા શું થશે? હવે તો આવડી જાય. જે પ્રક્રમ દરમિયાન પ્રણાલીનું દબાણ અચળ રહેતું હોય તેવા પ્રક્રમને
ચલો આગળનું વાક્ય, તો દબાણ અચળ રાખવા માટે શું કરે? કદમાં વધારો કે ઘટાડો કરે. દબાણ અચળ રાખવા માટે કદમાં વધારો કે ઘટાડો કરે. એનું સરસ ઉદાહરણ છે, આપણે ફુગ્ગો લઈ અથવા તો બલૂન લઈને ફૂલાવાની શરૂ કરીએ તો એ મોટો થતો જાય. જોજો, તમે અંદર દબાણ વધાર્યું એટલે મોટો થયો, વધાર્યું, વધુ. હવે એક લિમિટથી વધારે દબાણ આપશો એટલે એની મોટા થવાની ક્ષમતા પૂરી થઈ ગયા પછી પણ જો તમે દબાણ આપશો તો એ ફૂટી જાય છે. તો સમદાબી પ્રક્રમ દરમિયાન પ્રણાલી પોતાનું દબાણ અચળ રાખવા માટે તેના કદમાં વધારો કે ઘટાડો કરે છે. બરાબર, વધારો કે ઘટાડો એટલે કે ટૂંકમાં કદમાં ફેરફાર કરે છે. કમ્પ્લેટ. અને છેલ્લો પ્રકાર ડી, બોલો કયો હશે? તો સમકદી. સમકદીને ઇંગ્લિશમાં આઇસોકોરિક કહેવાય. શું કહેવાય? આઇસોકોરિક. બોલો હવે તો વ્યાખ્યા તો આવી ગઈ. જે પ્રક્રમ દરમિયાન પ્રણાલીનું કદ અચળ રહેતું હોય, તો જે પ્રક્રમ દરમિયાન પ્રણાલીનું કદ અચળ રહેતું હોય તેવા પ્રક્રમને બોલો શું કહેવાય? ચલો સમકદી. તો સમકદી પ્રક્રમમાં પ્રણાલી પોતાનું કદ અચળ રાખવા માટે બોલો શું કરશે? તો દબાણમાં વધારો કે ઘટાડો કરશે. કદ અને દબાણ એકબીજાના સમય છે, પણ ઉષ્મા અને તાપમાન એકબીજાના પર્યાય નથી. યાદ રાખજો, આપણે ભણી ગયા છીએ. ઉષ્માના સ્તરને તાપમાન કહેવાય છે. ઉષ્મા એ જ તાપમાન છે. એટલે જ્યારે સમોષ્મીની વ્યાખ્યા લખીએ ત્યારે એને શું કરવાનું? પ્રણાલીએ કાર્ય કરવું પડે. એ ઉષ્મા ઉર્જાનો એક પ્રકાર છે. એટલે કે ઉર્જાને ગુમાવવી પડે અથવા મેળવવી પડે. એનો મતલબ કે પ્રણાલી ઉપર કાર્ય થવું જોઈએ અથવા તો પ્રણાલી દ્વારા કાર્ય થવું જોઈએ. તો અહીંયા અચળ રાખવા માટે તે પોતાના દબાણમાં ફેરફાર, વધારો કે ઘટાડો કરે છે. બોલો કમ્પ્લેટ. તો અહીંયા તમારો પ્રશ્ન નંબર 8 પૂરો. ક્લિયર? પ્રશ્ન નંબર 8 પૂરો. હવે એક MCQ પૂછાયો હતો આમાંથી. બોલો, આપણે 4 પ્રકારના પ્રક્રમ ભણ્યા, તો એ 4 પ્રકારના પ્રક્રમમાંથી કયો પ્રક્રમ સૌથી વધુ ઉપયોગી પ્રક્રમ છે? આપણે જોજો, કેમેસ્ટ્રીની પ્રક્રિયાઓનો ઉપયોગ કાર્ય કરવા માટે કરીએ છીએ, આટલું યાદ રાખજો. મુખ્ય ઉપયોગ ફિઝિક્સની અંદર, ફિઝિક્સમાં લોકો મિસાઇલ બનાવે, ચંદ્રયાન બનાવે, મંગળયાન બનાવે, પણ એને અહીંથી મોકલવા માટે કેમેસ્ટ્રીની જરૂર પડે, બાકી એ અહીંયા જ પડી રહે. તો એ વખતે આપણે એની અંદર જે ફ્યુઅલ ભરીએ છીએ, ફ્યુઅલમાં એવી રીતે પ્રક્રમ થાય છે કે એનું કદ વધે એટલે ન્યૂટનની ગતિના 3જા નિયમ પ્રમાણે એ વાયુઓ બહાર નીકળે નોઝલમાંથી અને દબાણના કારણે ઉપર જાય છે. તો બોલો હવે ધ્યાન રાખજો, કાર્ય કરવા માટે આ 4 પ્રકારના પ્રક્રમમાંથી કયો પ્રક્રમ સૌથી વધુ ઉપયોગી છે? તો સમોષ્મી પ્રક્રમ કરતાં સમતાપી પ્રક્રમ, બરોબર, સોરી મારી ભૂલ થઈ, સમોષ્મી અને સમતાપી પ્રક્રમ કરતાં બોલો સમદાબી પ્રક્રમ દ્વારા વધુ કાર્ય થાય છે. જ્યારે સમકદી પ્રક્રિયાઓ યાંત્રિક કાર્ય કરવા માટે ઉપયોગી નથી. તો એ નોંધ યાદ રાખી લેજો, જે તમને MCQમાં કામમાં આવશે. એ નોંધ ખાસ યાદ રાખી લેજો, જેથી કરીને આપણને MCQમાં તકલીફ પડે નહીં. ચલો હવે પ્રશ્ન નંબર, 1 મિનિટ થોડું બોર્ડ સાફ કરું, બહુ કાળું થઈ ગયું છે. તો પ્રશ્ન નંબર આગળનો લઈ લઈએ. પ્રશ્ન નંબર 9. બોલો 9મા પ્રશ્નનું વિધાન છે ગતિ ઉર્જા અને સ્થિતિ ઉર્જાની વ્યાખ્યા આપો. ગતિ ઉર્જા અને સ્થિતિ ઉર્જાની
વ્યાખ્યા આપો અથવા જણાવો, એ બહુ મોટો પ્રશ્ન નથી, તો ધ્યાનથી જુઓ. હવે બોલો ગતિ ઉર્જા એટલે, તો સૌથી પહેલી આપણે ગતિ ઉર્જાની વ્યાખ્યા આપીશું. તો પ્રણાલીમાં જે કણો આવેલા છે, પ્રણાલીમાં જે કણો આવેલા છે એટલે કે ઘટક કણોની ભ્રમણ ગતિ, દોલન ગતિ, આપણે બીજા પાઠમાં ભણી ગયા છીએ દ્રવ્ય અવસ્થામાં, બરોબર. આ બધું ભ્રમણ ગતિ, દોલન ગતિ અને રેખીય ગતિ સાથે સંકળાયેલી કુલ ઉર્જાને પ્રણાલીની ગતિ ઉર્જા કહે છે, બરોબર. ઘટક કણોની ભ્રમણ ગતિ, રેખીય ગતિ, દોલન ગતિની સાથે સંકળાયેલી પ્રણાલીની કુલ ઉર્જા. હવે કુલ ઉર્જા શબ્દ એટલે માટે વાપર્યો છે કે આમાંથી કોઈ પણ એક પણ હોઈ શકે ને ત્રણેય પણ હોઈ શકે. ચોપડીમાં કુલ ઉર્જા કુલ નથી વાપર્યો, બરોબર. ચલો બીજી ગતિ ઉર્જા, અરે સ્થિતિ ઉર્જા. તો મોસ્ટ આઈએમપી ડેફિનેશન, લોકોને આમાં બહુ જ ભૂલ થાય છે. સ્થિતિ ઉર્જાની વ્યાખ્યા પૂછાય ને ત્યારે યુ બરાબર mgh યાદ આવી જાય, લખી નાખે. પદાર્થના દળ, ગુરુત્વ પ્રયોગ અને ઊંચાઈના ગુણાકારને તેની સ્થિતિ ઉર્જા કહે છે. એ વ્યાખ્યા નથી, એ મૂલ્ય છે. એટલે તો હવે ધ્યાન રાખજો, પ્રણાલીમાં ઘટક કણો વચ્ચે પ્રવર્તતા આકર્ષણ અને અપાકર્ષણ બળો સાથે સંકળાયેલી ઉર્જાને શું કહે છે? કમ્પ્લેટ. આકર્ષણ અને અપાકર્ષણ બળો સાથે સંકળાયેલી ઉર્જાને પ્રણાલીની સ્થિતિ ઉર્જા કહે છે. તો ખાસ સ્થિતિ ઉર્જાની વ્યાખ્યા યાદ રાખજો, એ આકર્ષણ અપાકર્ષણ બળો સાથે સંકળાયેલી છે, જ્યારે ગતિ ઉર્જા એ ભ્રમણ ગતિ, દોલન ગતિ અને રેખીય ગતિ સાથે સંકળાયેલી કુલ ઉર્જા છે. હવે પ્રશ્ન નંબર 10ની વાત કરીશું. તો પ્રશ્ન નંબર 10 એનું વિધાન છે આંતરિક ઉર્જાની સમજૂતી આપો. જો હવે આ બધા ઉષ્માગતિકીય વિધેયો શરૂ થયા, બરોબર. તો આંતરિક ઉર્જાની સમજૂતી આપો. હું તમને એક જ સેન્ટેન્સમાં સમજાવી દઉં, પછી આપણે આગળ થિયરી પ્રમાણે જઈએ. બોલો, અત્યારે હાલ ઓનલાઈન લેક્ચર ચાલે છે અથવા તો હું ક્લાસની અંદર ફિઝિકલ લેક્ચર લેતો હોઉં ત્યારે મારી પાસે બેઠેલા બધા જ વિદ્યાર્થીઓ, બોલો બધા જ વિદ્યાર્થીઓ જે છે એ વિદ્યાર્થીઓને હું એક સરખું ભણાવતો હોઉં છું. અને એક સરખું ભણાવતો હોઉં તેમ છતાં બોલો દરેકનું રિઝલ્ટ જુદું જુદું આવે છે. એના માટે જવાબદાર કોણ છે? એમની આંતરિક ઉર્જા. ઓકે. તો જો આંતરિક ઉર્જાની મેં તમને જે વ્યાખ્યા આપી એ પ્રમાણે હવે ડીપમાં જઈએ તો મેં તમને કોમન વ્યાખ્યા આપી. તો પહેલી વ્યાખ્યા આપણે લઈએ આંતરિક ઉર્જા. તો પ્રણાલીમાં દ્રવ્યના જથ્થા, પ્રણાલીમાં દ્રવ્યના જથ્થા અને તેની લાક્ષણિકતાઓના આધારે સમાયેલી ચોક્કસ ઉર્જાને શું કહેવાય છે? પ્રણાલીની આંતરિક ઉર્જા. બોલો કમ્પ્લેટ. હવે જોજો મેં તમને જે ઉદાહરણ આપ્યું હતું એની બરાબર બંધ બેસે છે. બે વિદ્યાર્થી આપણે લઈએ, વિદ્યાર્થી એ અને વિદ્યાર્થી બી. જોજો આનું દળ
50 કિલો છે, આનું દળ આનું 70 કિલો છે. બોલો બંને વચ્ચે કુસ્તી કરાવીએ તો કુસ્તીમાં કોણ જીતશે? બોલો 70 નહીં, આપણે 90 કિલો લઈએ. ચલો, તો કુસ્તીમાં આ જીતશે, બી જીતશે. પણ બંને વચ્ચે ધ્યાન રાખજો, હું રેસ રાખું તો દોડવાની, તો એ જીતશે. એનો મતલબ કે બંનેની આંતરિક ઉર્જા જુદી જુદી છે, પણ તમે એની પાસે કયું કાર્ય લો છો એ પ્રમાણે કામ કરે. એટલે જો દ્રવ્યના જથ્થા અને તેની લાક્ષણિકતાઓના આધારે સમાયેલી. હવે ભણવાની બાબતમાં તો ત્યાં માનસિક ક્ષમતા જોઈએ, બરાબર? ત્યાં માનસિક ક્ષમતા આવી જાય છે, જેનું કોઈ ચોક્કસ માપદંડ નથી. એટલે આપણે આ ઉદાહરણ ઉપરથી સમજી શકીએ. ત્યાં 90 કિલોવાળો હોશિયાર હોઈ શકે ને 50 કિલોવાળો હોશિયાર હોઈ શકે, પણ આંતરિક ઉર્જાને સમજવા માટે કુસ્તી અને રેસનું આ ઉદાહરણ બહુ પરફેક્ટ ઉદાહરણ છે. બોલો, ટૂંકમાં પ્રણાલીમાં દ્રવ્યના જથ્થા અને તેની લાક્ષણિકતાઓના આધારે સમાયેલી ચોક્કસ ઉર્જાને શું કહે છે? આંતરિક ઉર્જા કહે છે. હવે આ આંતરિક ઉર્જાની વાત કરીએ તો પ્રણાલીની આંતરિક ઉર્જા, બોલો, એ પ્રણાલીમાં રહેલી બધી જ ઉર્જાઓનો સરવાળો છે, બરોબર? એટલે કે પ્રણાલીમાં આંતરિક ઉર્જા કયા કયા સ્વરૂપે સંગ્રહાયેલી હોય? તો પ્રણાલીની આંતરિક ઉર્જા, પ્રણાલીમાં ગતિ ઉર્જા, પછી યાંત્રિક ઉર્જા, સ્થિતિ ઉર્જા, રાસાયણિક ઉર્જા, બરોબર? પછી યાંત્રિક લખવાનું, ભાઈ અહીંયા આડું લખાય, ચાલે, હું બોલ્યો પહેલાં ને પછી લખું. યાંત્રિક ઉર્જા, વિદ્યુત ઉર્જા વગેરે સ્વરૂપે સંગ્રહાયેલી હોય છે. વગેરે સ્વરૂપે સંગ્રહાયેલી હોય છે. બોલો, કમ્પ્લીટ. આથી દરેક પ્રણાલી આંતરિક ઉર્જા ધરાવતી હોય છે. એવી એક પણ પ્રણાલી ના મળે. જો એવી પ્રણાલી મળશે કે જેમાં ગતિ ઉર્જા ના હોય, સ્થિતિ ઉર્જા ના હોય, રાસાયણિક ઉર્જા ના હોય, યાંત્રિક ઉર્જા ના હોય, વિદ્યુત ઉર્જા ના હોય, એટલે એમાંથી કોઈ પણ એક ના હોય, પણ આંતરિક ઉર્જા ના હોય એવી કોઈ પણ પ્રણાલી શક્ય નથી. હવે આગળ જઈએ તો આંતરિક ઉર્જા એ માત્રાત્મક ગુણધર્મ છે. એટલે કે જેમ જેમ પ્રણાલીની માત્રા વધતી જાય, જથ્થો વધતો જાય, એમ એની, દાખલા તરીકે હું તમને એક પ્રયોગ કરવા આપું. આપણે એક તપેલીમાં દૂધ, ચાય પત્તી, ખાંડ અને થોડું પાણી લઈ અને પછી એને ચા બનાવવા માટે હું પ્રયોગ કરવા આપું. તમને 1,00,000 દિવાસળીઓ આપું છું. 1,00,000 દિવાસળી પણ વારાફરતી સળગાવવાની એમની છે. સળગાઈ, ધરી, બુજાઈ ગઈ, પછી બીજી, બરોબર? અને બીજી તપેલીમાં 1,00,000 દિવાસળી એક સાથે નાખી દેવાની. બોલો, કયામાં ચા બની જશે? તો પેલી એક સાથે. એટલે કે જેમ જથ્થો વધ્યો એમ આંતરિક ઉર્જા વધી. પેલામાં આંતરિક ઉર્જા હતી પણ ઓછી પડતી હતી પ્રક્રિયા થવા માટે. બોલો, કમ્પ્લીટ. હવે આગળ વધીએ તો વળી આદર્શ વાયુઓની આંતરિક ઉર્જા, જો આ મહત્વનું વિધેય છે એટલે મેં અંદર બોલ્ડ કરેલું છે, માત્ર તાપમાન ઉપર આધારિત છે. માત્ર તાપમાન ઉપર આધારિત હોય છે અને મોટા ભાગની રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ પ્રક્રિયકની વાયુ અવસ્થામાં થાય છે. બોલો, તો એથી શું થશે? વાયુઓની આંતરિક ઉર્જા તાપમાન ઉપર આધારિત છે અને મોટાભાગની રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ વાયુ અવસ્થામાં થાય છે. આથી બોલો, સમતાપી વાયુમય પ્રક્રિયાઓ દરમિયાન
સમતાપી વાયુમય પ્રક્રિયાઓ દરમિયાન બોલો શું થાય? તો પ્રણાલીની આંતરિક ઉર્જા અચળ રહે છે. પ્રણાલીની આંતરિક ઉર્જા અચળ રહે છે. ચલો, આમ વળી અથવા આમ પ્રણાલીની આંતરિક ઉર્જા બોલો શું થયું? અવસ્થા વિધેય છે. બરોબર. ભાઈ આમ નહીં લખાય, વળી લખશું. આ એના ગુણધર્મો છે. વળી આ 3 ગુણધર્મો છે. માત્રાત્મક ગુણધર્મ છે અને એના લીધે આપણે એનું આંતરિક પછી પ્રણાલીની આંતરિક ઉર્જા એ અવસ્થા વિધેય છે. અને અવસ્થા વિધેય હોય તો શું થાય? આપણે કોઈ પણ પ્રયોગ દરમિયાન જોજો, આથી પ્રણાલીની આંતરિક ઉર્જાનું નિરપેક્ષ મૂલ્ય માપી શકાતું નથી. ધ્યાન રાખજો, આપણે જે હમણાં ઉદાહરણ લીધું હતું એ અને બી વિદ્યાર્થીઓનું, આનું દળ 50 કિલો હતું, આનું 90 કિલો હતું. રેસમાં કોણ જીત્યું હતું? બોલો રેસમાં કોણ જીત્યું હતું? તો સોરી, અહીંયા એ અને બી આ દળ. ધ્યાન રાખજો, ફરીથી ઉદાહરણ એના લઉં છું. રેસ અને કુસ્તી, બોલો કોણ જીત્યું હતું? તો રેસમાં આ જીત્યો હતો અને કુસ્તીમાં આ જીત્યો હતો. પણ હવે ધ્યાન રાખજો, પ્રણાલીની આંતરિક ઉર્જા એ અવસ્થા વિધેય છે. દાખલા તરીકે દોડતા પડી ગયો ને એને પગે ફ્રેક્ચર થઈ ગયું, તો કોણ જીતશે? હવે તો જો દોડતા એ પડી ગયો એટલે ફ્રેક્ચર થયું એટલે એની અવસ્થા બદલાઈ ગઈ. અવસ્થા વિધેય છે અને અવસ્થા બદલાઈ ગઈ એટલે આપણે એવું નક્કી ના કરી શકીએ કે રેસ હારી ગયો. એવી રીતે બોલો આને એવું થયું, કુસ્તી લડતા એની નસો પકડાઈ ગઈ કોઈ કારણસર, તો પછી કોણ જીતશે? તો ટૂંકમાં પ્રણાલીની આંતરિક ઉર્જા એ અવસ્થા વિધેય છે. આથી પ્રણાલીની આંતરિક ઉર્જાનું નિરપેક્ષ મૂલ્ય આપણે એવું ચોક્કસપણે રેસ શરૂ થયા પહેલાં ચોક્કસપણે ના જ કહી શકીએ કે 50 કિલોવાળો જીતી જ જશે. એ તો એ જે પ્રયોગ શરૂ થયો છે એ દરમિયાન શું પરિસ્થિતિ સર્જાઈ છે એની ઉપર ડિપેન્ડેડ હોય છે કમ્પ્લીટ, અને એના કારણે આપણે એનું નિરપેક્ષ મૂલ્ય માપી શકતા નથી. ઓકે, ચલો. તો આથી હવે નિરપેક્ષ મૂલ્ય માપી શકતા નથી એટલે શું કરીએ છીએ? આથી પ્રણાલીનું એક અવસ્થામાંથી બીજી અવસ્થામાં રૂપાંતરણ થાય તે દરમિયાન આંતરિક ઉર્જાના થતા ફેરફારને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવે છે. ફેરફારના મૂલ્યને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવે છે. આટલું તમારે લખવાનું છે આંતરિક ઉર્જાની સમજૂતીમાં. કમ્પ્લીટ. તો અહીંયા તમારો 10મો પ્રશ્ન પૂરો. એની સાથે લેક્ચરને પણ હું વિરામ આપું છું, બરાબર, કારણ કે લગભગ 48 થી 49 મિનિટનું લેક્ચર થઈ ગયું છે.